का चैप्टर चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस जो पढ़ चुके हैं। ये साडा पुराना टॉपिक है। ये देखो जी जो कैपेसिटर है वो एक डिवाइस होंदा वा जिहड़ा आपदे विच एनर्जी स्टोर करता वा और सडनली वो एनर्जी को रिलीज कर देता वा। और कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी जिहड़ा एक डिवाइस है वो आपदे विच चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है जी, ये सभी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। उस तो बाद देखो जी कैपेसिटेंस साडा आज का टॉपिक है। जिहड़ा कैपेसिटेंस है मैं डिटेल में स्टडी करूंगा क्योंकि ये अगे सारा चैप्टर पे डिपेंड करता है। सो जी कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जिहदे करके कोई भी जिहड़ा एक कैपेसिटर है वो आपदे विच चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस की है एक बार फिर रिपीट करदा हां, साडा आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस हुंदी की है? कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जी जिहदे विच की है जी कोई कैपेसिटर एक डिवाइस है जिहड़ा आपदे विच एनर्जी स्टोर कर लैंदा और वो एनर्जी काहदे करके स्टोर करदा है? कैपेसिटेंस करके। उसदी कोई ना कोई कैपेसिटी है। कैपेसिटेंस नूं समझण वास्ते ये वाला मैं सारा पुराना ही लिया वा जी। देखो जी इहदे वास्ते मैं कंडक्टर लिया वा। कंडक्टर जिहड़ा वा ओहदा सेंटर तो आउटर वॉल तक या आउटर सरफेस तक रेडियस है आ और इहदे विच की है जी इहदे विच मैं कोई चार्ज ऐड करदा पिया। किहड़ा चार्ज ऐड करदा? प्लस चार्ज ऐड करदा पिया। और जिहड़ा प्लस चार्ज है इहदी सेंटर दी डेंसिटी मिनिमम है और आउटर सरफेस के उत्ते या आउटर वॉल के उत्ते चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। इसे करके मैं सेंटर तो चार्ज नहीं बनाया, सारा प्लस चार्ज कितने बनाया? या वॉल के नाल बनाया या आउटर सरफेस के नाल बनाया। सो ये जितना भी चार्ज है सारा दी बाउंड्री के नाल लगा है या आउटर वॉल के नाल लगा है। उस तो बाद देखो जी जिहड़ा चार्ज है मैं फिल करदा पिया वो चार्ज की करदा पिया वो चार्ज की है जी वो चार्ज आपदे विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट करदा है। आपदे विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट करदा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ 에ਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਐਟਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੈ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ ਬਟ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਊਟਰ ਵਾਲ ਤੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? 에ਅਰ। और एयर के विच होंदे जी एटम और इसे मैं एक एटम सर बनाया है तो बहुत सारे एटम होंगे सर मैं समझण वास्ते एक एटम बनाया ये जेड़ा एटम है ये सेंटर ते की न्यूक्लियस है न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उस तो बाद ये साइडां ते की होंगे जी ਇਹਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡ ਇਹਦੇ ਆਰਬਿਟਲ ਹੋਣਗੇ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਕਿ Q upon R ਸਕੁਅਰ ਔਰ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਕਿ Q upon R। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਐਟਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਰਦਾ 100 ਨਿਊਟਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ और वो फोर्स कितना लगता है जी? लेट किया वा फर्स्ट वन में कितना लेट किया जी? 1 न्यूटन। हुन देखो जी इधर 1 न्यूटन इधर 100 न्यूटन है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स 1 न्यूटन लेट किया वा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर कितना वा 1 न्यूटन मींस ये फोर्स ज्यादा वा ये फोर्स घट है। ताड़ा इलेक्ट्रॉन किधर नु अट्रैक्ट होगा? इधर। ताड़ा इलेक्ट्रॉन किधर नु अट्रैक्ट होगा? इस साइड। ठीक है जी, सिंपल ही याद है ये समझने वाली चीज है। उस तो बाद देखो जी अगर नहीं उस तो बाद कीता जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ तो ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ 1 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਫੋਰਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ 52 ਨਿਊਟਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋ ਇਥੇ ਦਾ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 50 ਨਿਊਟਨ ਬਟ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 100 ਨਿਊਟਨ ਇਹ 50 ਨਿਊਟਨ ਘੱਟ ਹੈ 100 ਨਿਊਟਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਥਰਡ वन
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ 50 ਤੋਂ 100 ਨਿਊਟਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਧਰ ਵੀ 100 ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਇਧਰ ਵੀ 100 ਨਿਊਟਨ ਹੈ। ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਵੀ 100 ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ 100 ਨਿਊਟਨ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਫੋਰਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਆਪਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ 100 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ 101 ਨਿਊਟਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ 100 ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 101 ਨਿਊਟਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 101 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਥੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 mm ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ अगर 1 mm देखो जी इन्ना को 10 लाख पॉइंट लाया 1 mm सिर्फ इन्ना ਹੁੰਦਾ और देखो जी ਜਿਹੜਾ 1 mm ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ 3000 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ 3000 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 mm ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 mm ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਾਹੇ ਭਈਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3000 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ 1 mm ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵੋਲਟੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੋਲਟੇਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਅਗਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਟ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ 50 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ 100 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 101 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ 101 ਨਿਊਟਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੀਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬਟ 101 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 101 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ 에ਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜੀ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ आयोनाइजेशन ऑफ एयर शुरू होगी और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन शुरू हो गया है। सो ये वाले तिन्ने प्रोसेस होंगे कारण की है जेड़ा साडा चार्ज ही वो कांस्टेंट हो गया। हाँ मैं मानता हूं शुरू दे विच असीं की कीता इहदे विच चार्ज स्टोर करदे पए होर चार्ज ऐड करदे पए होर चार्ज स्टोर करदे पए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ
कि साडा चार्जर इंक्रीज होता पाया बट जो एक बार ही ये जगह पे पहुंच गए 1 न्यूटन पे पहुंच गए फिर से हो जाएगी साडा लीकेज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी आयोनाइजेशन ऑफ एयर स्टार्ट हो गई या डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी सो इस जगह पे क्या है इस जगह पे आके साडा चार्ज जेड़ा ही कांस्टेंट हो गया और डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ अगर चार्ज का हम पूछ रहे हैं चार्ज की ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ डिग्री ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ कांस्टेंट ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਇੰਕਰੀਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਇੰਕਰੀਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 न्यूटन ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਡਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਚਾਰਜ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ V ਰੇਟ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਚਾਰਜ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ C ਲਾਤਾ ਇਹਦਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ Q C ਦੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ C ਆ C ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ C ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇੱਥੇ C ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸੋ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C Q V ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬਟ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ for 1 volt how much charge are stored is known as capacitance देखो जी 1 वोल्ट चार्ज 1 वोल्ट वोल्टेज वास्ते 1 वोल्ट वोल्टेज वास्ते की है जी कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं एक और मैं फिर स्पीड करना वा अही करना वा मैं डेफिनेशन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾ अही 1 वोल्ट वोल्टेज वास्ते ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੋਲਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 1 ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਰਾਡੇ क्योंकि फैराडे ला दे बड़ी ज्यादा फैराडे आप कंट्रोल कर देंगे उस तो बाद क्यू साडा चार्ज का जो पहला पढ़ चुके हैं वोल्टेज का वोल्टेज ਹੁੰਦਾ ਜੀ उस तो बाद देखो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੋ
सो जो कैपेसिटेंस है वो कितने डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कॉन्फिगरेशन ऑफ कंडक्टर और साइज ऑफ कंडक्टर। देखो जी जेड़ा ये वाला कंडक्टर है ਇਹਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਰਸ ਆ, ਗੋਲ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਉਂਡ ਆ, ਜਾਂ ट्रायंगल है, कितना की कन्फिगरेशन है। और थर्ड वन साइज ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का साइज कितना वा, छोटा वा बड़ा वा, कितना साइज है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कैपेसिटेंस करती है। हुण तुसीं आखोगे सर ये फिर फार्मूला बनाउण दी लोड़ है, फिर ये इत्थे डिपेंड करता है इसकी लोड़ है। सो इहदे अकॉर्डिंग देखो जी ये कैपेसिटेंस कित्थों बनी थी। तुसीं सारे ने 10th कीती है, 10th में की करते हैं ओमस लॉ पढ़ते हैं, 10th में ओमस लॉ पढ़ते हैं। ओमस लॉ की होंदा जी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਜਿਹੜਾ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ r ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਔਰ ਇਹ r ਕੀ ਹੈ ਜੀ, r ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ v/i। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, r ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ rho l upon a, l ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ, a ਕੀ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਰ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ r ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਆ ਰੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋ ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਰੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ r ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਅਗਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ कि अगर साडा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होता वा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता वा रेजिस्टेंस डिक्रीज करूगी। सो एक बार आप दूसरे नु वैसे ने घटा देना, आप लेंथ नु देख लेंगे। देखो जी अगर साडी लेंथ डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करूगी, अगर साडी लेंथ डिक्रीज होती है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करूगी, अगर साडी लेंथ डिक्रीज होती है रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, ठीक है जी। और देखो जी रेजिस्टेंस है कितने डिपेंड करती है, जी रेजिस्टेंस है कितने डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस कितने डिपेंड करती है जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, तीनों पे डिपेंड करती है। सो देखो जी ना तो पता लगता वा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਿਕਸ ਹੈ ਟੈਂਸ और टेंस दोनों का सेम है। सो जी रेजिस्टेंस है वो कहते डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। इतना ही कैपेसिटेंस है वो फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करती। सो कहते डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कॉन्फिगरेशन ऑफ द कंडक्टर और साइज ऑफ द कंडक्टर। इन्हां तीनों के तीनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। सो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये सॉल्व किया गया है, ठीक है जी। अगर ये वाले फैक्टर पे डिपेंड करती है तो सो कैपेसिटेंस भी साडी ये वाले फैक्टर पे डिपेंड करती है, फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करती, ये वाले फैक्टर पे डिपेंड करती है। ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊ, ठीक है जी। सो रही है पहला तुम 10th के रेजिस्टेंस पढ़ के आए, हुण भी +1 प्लस 2 भी पढ़ी है। हुण जी रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही कैपेसिटेंस जी है वो सॉल्व करते हैं। अगर रेजिस्टेंस ए वाले फैक्टर पर डिपेंड करती है ये अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस भी ए वाले फैक्टर पर डिपेंड करती है। आप फॉर्मूले से करांगे ना, फॉर्मूले वाला चीज गलत लगती है, इतने भी ये फॉर्मूले से करोगे चीज गलत लगती है। इस करके ए वाले फॉर्मूले नहीं छड्ड के ए वाली चीज आप कहांगे कि ए वाली कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। उस तो देखो जी तुम मार्केट में जाते थे, तुम मार्केट में चाहिए क्या करते थे, यू आर बाय 3 कैपेसिटर। वो तुम्हें तुम कीता जी तुम 3 कैपेसिटर जेडे बाय कर ले, वो 3 कैपेसिटर देखो जी ओने दी कैपेसिटी कितनी तुम जेड़ा फर्स्ट कैपेसिटर बाय कीता वो है जी 10 फैराड, जेड़ा सेकंड कैपेसिटर बाय कीता वो है 20 फैराड, और जेड़ा थर्ड कैपेसिटर बाय कीता वो है जी 100 फैराड। सो देखो जी सिंपल जी गल है, जेड़ा 100 फैराड है वो की करता पिया जी, वो जेड़ा 10 फैराड है वो की है देखो अहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ for 0.1 वोल्ट ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 10 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ
10 वोल्ट वास्ते 20 कूलम चार्ज ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਉਹ 100 ਵੋਲਟ ਵਾਸਤੇ 100 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਿਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਿਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਰਫ 0.1 ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 0.1 ਵੋਲਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ 10 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 10 ਫੈਰਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ 0.1 ਵੋਲਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ 10 ਵੋਲਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ 20 ਕੂਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, 100 ਵੋਲਟ ਵਾਸਤੇ 100 ਕੂਲਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 0.1 ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ 10 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ 10 ਫੈਰਾਡੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ 0.1 ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ 10 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। मैं फॉर्मूले देख रहा हूं, अगर ये फॉर्मूले की गल करिए तो देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0.1 ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 100 ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਵੋਲਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। और जो फर्स्ट नंबर तुम्हें दिया वोल्टेज कितनी घट है 0.1 वोल्ट है, और ये 0.1 वोल्ट वास्ते 10 कूलम चार्ज आपने स्टोर करता है। बहुत घट वोल्टेज वास्ते बहुत घट जो चार्ज आपने स्टोर करता है, और ये वाला बैटरी कैपेसिटर होगा। ये वास्ते समझने वास्ते एक और एग्जांपल ले जाते हैं। देखो जी मैं 2 कंटेनर लाया, तो मान लो पानी दी बाल्टियां ले, मैं तुम्हें कह देता हूं पानी दी बाल्टियां ले। देखो जी तुम पानी दी बाल्टी कह सकते, कंटेनर ए कंटेनर बी कह सकते। देखो जी कंटेनर ए है जिसमें पानी पाना शुरू किया, मैं की 10 लीटर मोटर पाया, ये ना फेल हो गया। उस तो बाद जो 10 लीटर पानी है ना ही मेरे पाता है, ये ना फेल हो गया। देखो जी इसका साइज थोड़ा ज्यादा भर गया, थोड़ा साइज घट भरया। उस तो बाद देखो जी सैकड़ा फिर